तरह उन्होंने उसी तरह भगवान देख के कपड़ा कि फोटो खिंच रहे वीडियो बना रहे तो फिर वो जाके छेड़न लग गए मैंने इस तरह आके ते वो गल है भी किस तरह भुलेखा पै जाता है कपड़े का। अच्छा अच्छा हाँ जी बात है जी ठीक हो ठीक है फिर तो मैं तो ठीक है ਅੱਜ 1 ਅਗਸਤ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ नॉर्मल रेजिंग ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੀ ਕਾ ਕੇ ਗਿਆ जी कनेडा ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣਾ ਨਵੰਬਰ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ नंबर चौड़ा है ਮੇਰੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ आपको ऐसा ही चाहिए आज भी बस कोई 4 दिन कोई 5 दिन मंगिया से भी ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੇ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਵਰ ਟਾਕ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰਦਰ ਉਹ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਹੈ अपना अपन लगता हाँ जी राजेश जी यार माना मोटे मुंह चा डालेंगे ना अच्छा अच्छा लाओ पहला बैग भी नहीं कर चुके हैं ना करो थोड़ा ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੇਠ ਹੈ ਮੈਂ अच्छा ठीक है इधर तो चलो रिटायर हुए 48 सेक्टर पता नहीं तो उसके बाहर की बात है पनकी पैंती में बाहर 48 सेक्टर में वो कोने पे 45 में शायद बहुत चलो 35 होगा कोने लास्ट में कोने पे भाई साहब 8 बजे आया लेके तब जाके प्रोग्राम स्टार्ट हुआ सर्दी पड़ रही पूरी दिसंबर का महीना था ठीक है ना हेवन सर पहला अच्छा सारी सर्दी निकल गई कहने का मतलब सारी सर्दी निकल गई बहुत लेट कर दी उसको शुक्ला ने तो खूब मोटी मोटी गालें निकाली उसने सामान से पहले पहुंचना चाहिए जब तेरे पर सामान उससे पास करना लगता है जी कई बार लेकिन थोड़ा बस दिसंबर मौली है मेरे वो कौन है सर्विस के मेरे ख्याल अर्जुन वो आ रहे अपना गिरधर आ रहे थोड़ी देर और 2-4 ही रह गए बाकी जिस बंदे दिया खाने की करना है ਅਸੀਂ जवानी माने सारे को लिख के वो तो सब भूल गया ਨਵ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਗ 'ਚ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਈਏ ਆਈਏ ਲੋ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ मैं सारे पहले ही कहूँगा कि खुश रहो तंदुरुस्त रहो मस्त रहो व्यस्त रहो मुस्कुराते रहो सलामत रहो आबाद रहो नफिस रहो आजाद रहो हंसते रहो हंसाते रहो आयुष्मान भवा तनसे गल चल रही सी न्यूली वेडिड कपल दी जैसे इनके साथ लगी है ना वहाँ लगा दो ठीक ठीक एक चीज लगा दो न्यूली वेडिड कपल जरा है मैं पहले दस चुका कि मेरे नाल कोई ना थोड़ी कोशिश ना करे प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरी पर्सनल गल नहीं हैगी न्यूली वेडिड कपल गया बाग दे विच पार्क घूम रहे सीगे सामने कुत्ता आ रहा सीगा जल्दी जल्दी भेजो नहीं क्यों जल्दी है अशोक जी जितना डिस्टर्ब हो रहा कुत्ते उतर नहीं
ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੁੱਤਾ 4 ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ 4 ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਤਾਏਂਗੇ ਨਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਬੀਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ मतलब ਚਾਹ ਲੈ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਇਆ ਕੋਲੇ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾ ਤਾ ਯਾਨੀ ਘੂਰਦੀ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਇਧਰੋਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਉਹ ਸ਼ੌਕ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਰਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ WhatsApp ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਬਾਕੀ WhatsApp पे पा देंगे कोई बात। ਹਾਂਜੀ एक शेर है, मैं महकदे की राह से होकर गुजर गया, वरना सफर हयात का काफी तवील था। एक्सपेरीमेंट्स जिंदगी च एक्सपेरीमेंट ही कीते हैं, हर तरह के एक्सपेरीमेंट्स कीते हैं। जिंदगी अपने आप च एक एक्सपेरीमेंट है। सो एक्सपीरियंस तो बंदा हर कोई करता है, कोई जहनी तौर पर करता है, कोई फिजिकली कर लेंदा है। वो जिहड़ा किसी ने कहा है दो पल में सदियां जी आया, जिहड़ा मानसिक जिहड़ा तजर्बा है वो ज़्यादा अहमियत रखता है शायद। तो ओवरऑल कोई एक अद्धी गल नहीं मैंशन करने वाली, बहुत सारिया गल्लां हैं, वो तो एक किताब का हिस्सा बन सकदियां हैं। बाकी ये भी मार्क्सिज्म तो शुरू करके सूफीज़म और मिथोलॉजी तक सब नू टेस्ट कर करके देखा है। मैं ज्योतिष भी सीखा है सिर्फ ये देखने वास्ते भी उहदे च किन्ना कुछ हुंदा है। सो तजर्बे ही तजर्बियां नाल जिंदगी भरी पई है वैसे तो। वो वहाँ से इधर यार विस्की नहीं है, गली है। साइंस भी पढ़ के देखी है, आर्ट्स भी बाद च देखे दो हैं। और ला दे वो भी ला दो, इसकी भी ला दे। हाँ जी पढ़न का शौक रहा बचपन तो। 6वीं क्लास च अपने सिलेबस तो अलावा किताबां पढ़नियां शुरू करतियां सी। 10वीं तक तकरीबन 1000 किताबां चंगियां माड़ियां, ये जरूरी नहीं कि वो सारियां चंगियां ही सी, उहदे च बहुत फजूल किस्म दियां भी सी। जिस तरह कोई सूफी नावल होंदे हैं वो 3-3 भी दिन च पढ़ दिंदे सी, या रोमांटिक किस्म के नावल गुलशन नंदा टाइप के जिन्होंने मैं लिटरेचर च नहीं मनता। गुलशन नंदा होंदा सी, एक प्रेम वाजपेयी होंदा सी। तो 10वीं तक ही 1000 के करीब किताबां पढ़ चुकिया सी मैं। 11वीं 12वीं च आके मैं सीरीयस किताबां पढ़नियां शुरू करतियां सी। 11वीं 12वीं च मैं फ्राइड भी पढ़ लिया सी। एक फ्राइड का चेला सी एल्फ्रेड एडलर, उन्होंने पढ़िया सी। एक H.A. ओवरस्ट्रीट है फिलोसफर, वो भी ਉਹਦੀ किताब पढ़ी सी, जिहदियां 2 किताबां ने मेरी जिंदगी च बहुत ज़्यादा तब्दीली करती सी। एक H.A. ओवरस्ट्रीट दी, एक एल्फ्रेड एडलर दी। एक हैगी सी द मैच्योर माइंड, एक हैगी सी व्हाट लाइफ शुड मीन टू यू। सो एक अद्धी घटना नूं अगर जिवें सेठी साहब ने कहा एक अद्धी घटना याद करनी पऊगी। बहुत सारिया घटनावां हैगियां, बहुत सारिया। मसलन जब मैं जम्मू गया शुरू च
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜਗਰਾਫੀਆ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪੂ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਫੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਸਕੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬੜੌਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ बड़ी नहीं है आपके पास वाली वाली हाँ जी। इधर वाली ये तो वो मैंने स्टाफ से स्टाफ सकता पहले हमने कई बार बुलाई आपसे ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਛੱਡੀਏ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵੀਲਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ GM ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਏ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸੀ ਸਾਰੇ। 35,000 ਦਾ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਾ RC ਆਈ ਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਨਾਬ 4 ਪਾਈ ਤੇ ਲੇਟੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, आए वो तो ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਆਏ ਥੇ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ 3 ਵੀਲਰ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਲਾਟਰੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀ, ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ 35,000 ਦੇ 35,000 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ 35,000 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30,000 ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, 6,000। ਤੋ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਜੋ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨਕੈਪੇਬਲ। ਸ਼ਿਕ ਹੈ ਜੀ ਘਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ, ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਘੁਟਨ ਹੋਵੇ, ਤਣਾਅ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਤਾਂ ਯਾਰੋ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਘ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ। ਗਊਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਸੀ।
ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ, ਅਮਰੂਦ, ਨਿੰਮ, ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੰਕ ਤੇ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਗੁਲਕੰਦ, ਜਵੈਣ ਵਾਲੇ ਕੌੜ ਤੁੰਬੇ, ਸਿਰਕਾ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਸੀ। ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਘਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਮੇਜ਼ ਪੋਸ਼ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਟਿਕੇ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਲਈ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸੀ, ਦੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੇਜ਼ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਘ ਤੇ ਲੇਟਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀ ਮਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੱਕੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਘ ਅੰਗੀਠੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਛਾਂ ਸੀ, ਰੁਮਕਦੀ ਪੌਣ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰਾਤ ਰੱਜ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਪ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਖੱਲ ਖੁੰਝਾ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਭਰਾ ਸੀ, ਪਤੀ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਰੋ ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 4 ਅਜਨਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਭ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਨਿੱਘ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, 4 ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਓਪਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੰਧਾਂ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਧ ਘੜੀ ਮੁਸਕੜੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੋਫੇ ਚੂੰਡੀ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਬਿਸਤਰੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਰੋ ਜਲਾ ਵਤਨੀ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਲਾ ਵਤਨ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4 ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਇਕੱਲੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਗੁਲਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਗੁਲਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਗੁਲਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਆਰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਬੇਚੈਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਕਮਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਸਭ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਪ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਨ, ਬੇਚੈਨ ਹਨ, ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਲਾਚਾਰ ਹਨ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੋ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਦੋ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਯੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹੀ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੀੜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 73 ਜਾਂ 74 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਰੂਮਮੇਟ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੜ ਗਿਆ ਕਲਾਸ ਕੀ ਕਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੈਸ਼ੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਘਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੂਫੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਸੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਥਾਪੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਡ 'ਚ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੌਲ ਸੀਗਾ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਦੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਟੀਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ। ਬੂਹਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਪੌਣੇ 10 ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਬੂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਛੜਿਆਗਾ ਨਿੰਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਥੈਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਿੰਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਖੈਰ ਜਿਹਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀਆਂ, ਪਾਨ ਪੂਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਿੰਬੂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਚ ਜੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਚੋੜਿਆ। ਨਿਚੋੜਦੇ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਤੀ। ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਦਰ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਲੇ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਬੋ ਫੈਲ ਗਈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਛੋਟਾ, 2 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਖਾਲੀ। ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਡੋਲੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੱਲੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਜਾਓ। ਖੈਰ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੋ ਜਾ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਸੁੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਂ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੋ ਨਾ। ਚੋਲੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਾਭੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਲਟੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ
ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੋ ਜਰਾ ਅੱਧੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਖਾੜਾ ਅੱਡਾ ਭੁੰਜੇ ਬਿਸਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਰਜਾਈ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ फलों के बाग हैं यहाँ पे ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ एक सरदार जी अपना फेस्टिवल बाग से बैठे दाढ़ी फंस का चिट्टे कपड़े चिट्टी दाढ़ी आराम ने बैठे एक लेडी आई हम अपने कुत्ते ने घुमा रही थी सारी पाई हुई थी आदमी क्या यार ये जनानी बहुत से कमेंट्स देने हैं जो चेक लगाया कहता बुढ़िया रे बुढ़िया मेरी बगिया के फूल तेरी साड़ी में कहता पिंटे साड़ी पाई हुई थी बुढ़िया रे बुढ़िया मेरी बगिया के फूल तेरी साड़ी में कहते बुढ़ी चक्कर वापस आई कहती बुढ़िया बाबा रे बाबा तेरी बगिया के फूल मेरी साड़ी में क्या ऐसे मेरी कुतिया के बाद तेरी दाढ़ी में जाते मेरी कुतिया के बाद तेरी दाढ़ी में जाते तो कुत्ते तो गाड़ी याद आ गई चलो जी भाई रजेश जी इनसे तो कोई अच्छी चीज सुनेंगे गाना सुनो गाना सुनाओ जी वेरी गुड सिंगर जो भी सुनेंगे गाना बढ़िया सुनाओ जी गाना सुनाओ फिर एक्सपीरियंस सुनाता हूँ फिर वो सुनाते पहले सुना दो मैं कोटा साहब में पोस्टेड था और रोनाल्ड का नाम तो सबने सुना रोनाल्ड ये 86 रोनाल्ड ब्रांच हाँ तो वहाँ डेपुटेशन मतलब ना तो हेड कैशियर था वहाँ ना मैनेजर था तो 3-3 महीने डेपुटेशन चलता था तो मेरा भी चांस लगा वहाँ तो मैं डेपुटेशन पे गया दूसरे दिन वो कहते जी यहाँ खाते नहीं खुलते मैं कहा यार चलो हम खोल देंगे कोई ऐसी बात नहीं तो मिस्टर ग्रोवर थे ब्रांच मैनेजर वो भी डेपुटेशन पे आए थे रोपड़ में तो सुबह सुबह एक बंदा आया पजामा उसका यहाँ और आके वो नीचे बैठ गया ऐसे मैं कहा तू नीचे क्यों बैठा कहते बोल कि हम तो ऐसे ही बैठते हैं मैं कहा ये पजामा क्यों कहते जी ऐसे ही रखते हैं मैं कहा पहले तो बाहर जा पजामा पहन के आया और वो कुर्सी पड़ी है उस पर बैठ वो गया बाहर पजामा डाल के आया और कुर्सी पे बैठ मैं कहा आप बोल कहते ने क्या करना है कहते जी मैंने ना एक खाता खुला मैं कहा तेरा फार्म मैं क्या अच्छा भी क्या नाम है तेरा कहता जी चतर सिंह मैं कहा पिताजी का नाम कहता जी कौन से पिताजी का नाम बताऊं मैं कहा भाई अपने पिताजी का नाम बता कहता जी कौन से का बताऊं मैं कहा क्यों एक पिता क्या होता है एक ही बाप होता है कहता जी मेरे 3 बाप अब मैं किसका बताऊं मैं कहा जिससे तू पैदा हुआ उसका बता दे चल फिर उसने एक नाम लिखा दिया फिर मैंने उससे पूछा कि भाई बात क्या थी तो उसने मेरे को बताया कि मेरी माँ एक है हमारे मतलब 3 उसके जेठ देवर तो पांडव प्रथा मतलब अभी तक वहाँ एंड इट इज ए ट्रुथ पहली चीज जमीन की डिवीजन ना हो इसका 80-90 साल पहले 50 साल पहले इधर भी थी ये चीज पंजाब ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣੇ 25-26-30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ
ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟਾ ਸੀਟਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਟੰਗਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕੀ ਯਾਰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਣਾਓ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਰੋਣ ਅਟਦੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੀ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੋਲ। ਲੜਕੀ ਰੋਣ ਅਟਦੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਕਲਚਰ। ਮੈਂ ਜਦ ਰਾਉਂਡ ਹਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆਡਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬੜੀ ਐਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਕੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਤੇ 700 ਰੁਪਈਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਵੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਕਿੰਨੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ ਦਾਏ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਰੋ 3.5 ਲੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਭ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ 10 ਇੱਟਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਲੇਟ ਖਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੀਗਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਣਾ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਬੰਸਲ ਦਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਸੀ।
ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਕਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ शुक्ला जी ने भी तो दिते, आपने भी दिए थे। ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ सिटीजन सबको यंगेस्ट है अपने सारे ग्रुप चो यंगेस्ट हां सिटीजन सर्विस बच्चा देख रहे कुछ फिर मांगे बात गया होगा दिनेश शर्मा से दिनेश चक्रवर्ती हाँ जी हां हां सर तुसी यंगेस्ट है अपने सारे ग्रुप दिनेश जी ने जाना ना, मैं क्या दिसंबर तक। हेलो Modi ji, get up and give your experience. Practical experience. एक्सपीरियंस ही जाते प्रैक्टिकली जाते थोड़ी सी ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ नहीं दारू गई ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ दारू बेच हाँ जी चलो दारू बेच लो जी सुनो भाई सुनो भाइयों सर सुनो यार सुनो यार पहला आवाज ऊंची रखो तुसी बिस्तर के बाकी करेंगे तो हमारी बात लंबी है हमारी बात है कि पहाड़ों पे चले जाओ यार, दारू पियेंगे अपना, वापस आ रहे हैं टल्ली अपना, जरा ऊंची ठीक है। दिल्ली पहुंच गए तो वापस टल्ली पे आके कहने लगे जी चलो 2-2 पैक और मार लेने फिर लास्ट। हमारे से पहले वहाँ पे कुछ झगड़ा होके हटा था, तो पंजाब से गाड़ी आई हुई थी, उन्होंने क्या किया वहाँ के होटल वालों को पिटा। आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही है कौन सा फिर तुसी इधर आ जाओ। आवाज नहीं आ रही अच्छा। थोड़ा ऊंचा आवाज ठीक नहीं है आ सर, रही ठीक है ठीक है। आगे तो माइक लेके जल्दी होके हाँ माइक होने दीजिए दिल्ली पहुंचे तो हमने मैं और सिंधु सोच रहे हैं भी चल यार 2-2 पैक और लगाते हैं। अब वहाँ पे झगड़ा हुआ था पहले ही, कोई पंजाब से कोई गाड़ी आई हुई थी, उन्होंने वहाँ होटल वाला कुटा। तो इन द मीन टाइम वहाँ पे हम पहुँच गए, हमने कहा पी लें, कहता हाँ जी पी लो। हम दोनों जाके अंदर पी बैठ गए। इन द मीन टाइम बात पुलिस आ गई, तो होटल वाले ने अपना साथ में थोड़ा हिमाचल वर्सेस होता ही है वही पहाड़ी। अब जी हम अंदर पी रहे हैं, बाहर से हमें आवाज़ें आ रही हैं, वो कहता डिप्टी साहब आ गए, डिप्टी साहब आ गए। अब डिप्टी मीन्स डिप्टी एसपी आ गया। तो वो जब आया कहना एक तो आप वो बाहर होटल वालों को कह रहा है, कहना थोड़ी तो मैं ऐसी तैसी फेरनी है जे हुन भी मैं अंदर जावा ना 2 बंदे पीले होने बैठे फिर तुम यहाँ पिलाते हो इलीगल, कहना हुन भी मैं अंदर जावा ना 2 बंदे पीले होने हमारे बैठे हमारा तो चेहरा उतर गया। खैर वो भी सारा पक्का रहा, आया नहीं ना आया। वो जो बाहर से कर करा के चले गए, हम बाहर आए तो बच्चा सा देखा, हमने कहा क्या मैं क्या कर रहे हो तुम, कहने यहाँ हत्ता लिखा है हम अंदर पी रहे हैं। वो देख डीएसपी धक्का के चला गया, कहना हमने मंजूर शुदा कहाँ लिखा है। सर मंजूर शुदा कंग साहब के साथ कभी ड्रिंक वगैरह किया, उनको ही पक्का पता होगा। कंग साहब इंसिडेंट्स लाते हैं, कहते जी बंदा ना गया पता अगले दिन इंटरव्यू सी अप्रोच लगान गया किसी का, उन्होंने कहा कोई नहीं ला, वो बैठे थे इंटरव्यू चला, कहना ये बंदा लेके पहुंच गया उनको थे वहाँ, वो जो जिसने इंटरव्यू लेनी है वो पी रहा था। वो कहना भाई ऐसा देख भाई सवेरे करना है, कहना ये हो जाएगा कुछ नहीं। उन्हें क्वेश्चन दसते 2-3 सर कौन सा और उन्हें क्वेश्चन दसते सवेरे वजह इंटरव्यू बोर्ड के अगे गया, क्वेश्चन कोई और पूछ लिए चलो आया ना इंटरव्यू बोर्ड के बाहर, कहना कैसा चूतिया बोर्ड है, रात में कुछ पूछ सवेरे कुछ पूछे ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਵੇ ਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ मैं देखता या तुझे मेरे प्यार पे रिवाइंड कर रहे हैं रवि क्रोकरी हाँ जी सर सरदाना जी को काफी लोग जानते होंगे टीडी सरदाना को पुराने नाम से ही है थोड़ा यार
शुक्ला जी सारे ਨੂੰ ਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਦੇਖ ਆਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਓ ਸਭ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਟੈਕਟ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰਦਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਈ ਸਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੰਜੋਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ हाँ सब सुनो ओके सरदाना की शक्ल थोड़ी बहुत वैसे ही मिलती है थोड़ी बहुत मतलब पहचानने के लिए नहीं आम बंदे के लिए तो पहचानने के लिए गलती हो जाती है तो मैं ना पटियाले पोस्टिंग थी नीला भवन में कुछ खा पी के आ रहा था तो रास्ते में घोड़ा मिल गया हसबड़ भाई नमस्ते जी और मैं तो जैसी नमस्ते हल्की सी करी अपने को कहते पहचानते नहीं और मैं कही कहते रात को तो मिले हम ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ अब मेरे को उस टाइम मतलब मैं कहा जी पता नहीं मतलब क्या चैनल तो मैं कहा जी कहता जी पता नहीं है मतलब आपको रात को तो आपने बात करी है तो एक दो दिन बाद पता लगा भाई सरदाना को शक्ल उनको लगे भी सरदाना से बात कर रहे हैं समझ ही नहीं आया भी मैं तो क्या बोलूँ उनको जिनको ब्लड लिया आपने मकान बनाया चलो एक चुटकुला सुना बहुत सुना एक बुढ़िया के ना 3 बेटे थे बुढ़िया बीमार थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई आप इसके सेवा कर लो और इसके आखिरी दिन आ गए तो जैसे होता है ना अपने यहाँ पे पूछिए भाई कोई इच्छा हो तो तीनों बेटों ने कहा कि माँ कोई इच्छा हो कहता भाई इच्छा तो क्या है मैं सारी उम्र ना सोचती रही कि गंगा नहा के आऊँ लेकिन जा नहीं पाई कभी कहता गंगा नहाने का बड़ा मन है उन्होंने भाइयों ने सलाह करी कि भाई बड़ी बात नहीं है तो बुढ़िया को गंगा स्नान करवा दें पुराना टाइम था उन्होंने ना उनके पास कोई साधन था नहीं अपने ताऊ से एक जोटा मूंगी थी उनके पास वो मांग ली सही और एक मिनट हेलो प्लीज प्लीज वो जोटा मूंगी मांग के बुढ़िया की खाट ना उसके ऊपर रख दी बुकी में और चल पड़े वो सामान बांध दिया कि भाई 5-10 दिन लगेंगे सामान खाने पीने का जो भी बांध सकते थे जब वो चले अगले गांव में गए तो वहाँ का जो जोटा था वो उस जोटे के पीछे पड़ गया हाँ जोटा का वैरी है और जब वो था ना वो जो लड़का साथ में गया था वो पड़ गया कहीं और क्योंकि जोटा भाग रहा खूब जोर से वो पीछे भाग रहा तो वो खूब लेके ना उसको तोड़ गया जो छोटा बुकी अब उसमें क्या किया कि वो सारी रात ढूंढते रहे कि भाई बुढ़िया कहाँ है नहीं मिली अगले दिन ढूंढा 2-1 दिन के बाद वो मुंह लटका के गांव में आ गया पूछा भाई क्या हुआ तो कैसे आ रहा यूँ मुंह लटका के कहते क्या बताऊँ हम तो वहाँ गए उस गांव का जोटा पीछे पड़ गया और कहता यूँ ही नहीं पता बुढ़िया कहाँ गई जोटा कहाँ गया अब वो ताऊ की जोटा बुकी मांगी हुई थी वो कहने लगा यार मैं गरीब आदमी मरवा दिया तुमने तो कहता ताऊ तेरी तो हम 1-2 साल में कर्जा उतार देंगे कहता हमारे ऊपर तो कलंक हो गया कहता क्या कलंक हो गया कहता हमें तो सारे यूँ कहेंगे इसकी माँ को जोटा लेके भाग गया तो दोनों पैग लाए ज़्यादा ना पड़े मैरिज में चल पे होना बस से सबने गिलास पड़े हुए हैं बीमारियाँ गड्डी थी मैं भी दोनों मेरे जी आई सी 3 जने सीगे तिना दे अंदर गिलास करना पहुंचे पुलिस वाले मैं क्या मारे गए होंगे गिलास आप ही पड़े हुए बोतल ही गड्डी जी भाई लोग क्या खुलवाई गड्डी मैं लाइट ऑन लाइट ऑन सब इशारा में यार आवाज में बताना जाओ मेडिकल इकट्ठे सीखे मेडिकल नंगे करा था अच्छा वो की होया कि
ਵਿਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਐਡ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਜੁਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਯੂਰਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਬੰਸਲ ਜੀ ਬੜਾ ਜੋਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਯੂਰਿਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਸਲ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ लंगे भी लग रहा है वो तो लिंक होना है मैं जब से ज्वाइन किया उधर मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं होता मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं होते ना वो एक डॉक्टर होता था कोई बैंक का बनाया हुआ मैं गया जाके मैनेजर को नमस्कार करी थोड़ी देर चाय पानी पिलाया उन्होंने कहा मेडिकल करा के ऑप्शन भेज दिया तो मेडिकल से कराने चले गए डॉक्टर के पास कितों आए जी मैं कहा, चंडीगढ़ से अच्छा चंडीगढ़ का लड़का वो तो चेक करना पड़ेगा छोटा हो जाएगा मोटा कर दिया अदा करके यहाँ पाके हाथ खांस 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 दिया जी 5 रुपये लिए रिपोर्ट देता ज्वाइन कर ले ये क्या होया यार मतलब ये मेडिकल होता था मैं मेडिकल की बात ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਚੈਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲਾ ਜਾ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 72 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵੀਰ ਕੋਈ ਸੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਰਬੰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆਈ तो मेरे क्या मतलब कई बार ऐसा ही हो जाता है बात चलो कि पटियाले आ गए हालत आ ਸਾਨੂੰ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮਾਸਟਰ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਉਸकी ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੱਸ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਪਰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੈਨਸਲ ਇੱਥੇ ਫਸਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੜਕ ਦੇਣੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਗੋਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀਗਾ ਮਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਦਾ ਬਾਂਹ ਘਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰ ਯਾਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੋਲਾਂ ਪਾਤਾ ਅਸਕਾ ਭੋਲਾ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਭੋਲਾ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਨਾਨੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਦਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਆਣ ਦੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਣ ਦੋ ਜੀ ਆਣ ਦੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ नहीं है सर मैं पिछे हटने वाले ते हैगा दसो ਹੈਲੋ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ प्लीज जारी रखो ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ मैं ठोके कह दे कोई मैंने करने वाली गल नहीं है ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ
ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया सुनाने लगी है दास्तां ये मौसम ये रात चुप है वो होठों की बात चुप है खामोशी सुनाने लगी है दास्तां चले आज दोनों न जाने कहाँ तुम हमें जानो हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। कैफी आजमी की गज़ल है शबाना आजमी के फादर हाँ जी हाँ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ कैफी आदमी वो हीर रांझे के गाने उन्हें लिखे थे ये दुनिया ये very talented poet. चलो He wrote his first ghazal at the age of 11. हाँ ये नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे जरा पीने दो कल की किसे खबर एक रात होके निडर मुझे जीने दो ये नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे रात हंसी ये चांद हंसी तू सबसे हंसी मेरे दिल पर रात हंसी चांद हंसी तू सबसे हंसी मेरे दिल पर और तुझसे हंसी तेरा प्यार तू जानना ये नैन डरे डरे ये जाम भरे भरे जरा पीने दो कल की किसको खबर एक रात होके निडर जरा पीने दो प्यार में है जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम भी तुम मान भी लो कभी हार मैं मानू ना ये नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे जरा पीने दो ला 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 ज्ञान कहे तू मुझे विचार बुद्ध कहे मुझ में संसार कहे कामना सबको छोड़ मेरे बिन सब है बेकार फर्ज कहे तू चला किधर है मैं हूँ वहीं तू जिधर जिधर है सब में था मैं घिरा हुआ चौराहे पर खड़ा हुआ खड़े खड़े ही शाम हुई मैं खाने पर नजर हुई सब मुश्किल आसान हुई सारी हस्ती जाम हुई
ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मैया परदेस दया ओ मैया परदेस दया ओ कापींदे दम लाके ओ आया दियां लख खुशियां ओ आया दियां लख खुशियां तुर जांदे ओ गम लाके ओ मैया परदेस दया साडे बागा विच हरियां मरचां ते रोटी नाल खाया भी करो साडा जोगियां मलंगा वाला फेरा साडा जोगियां मलंगा वाला फेरा ते नजरां मिलाया भी करो ओ मैया परदेस दया मैया परदेस दया रंग कीता बंगले नू ओ ना दुखी आप होइए ओ ना दुखी आप होइए ना करिए अगले नू साडे बाडा विच चुगदी हरनी के हरनी दे गल टलियां आके मिल जाओ सानू दिल जानियां आके मिल जाओ सानू दिल जानिया राह तक मलिया ओ मैया परदेस दया उका पींद दम लाके ओ मैया परदेस दया बहुत कमाई करी है डीजल और पेट्रोल 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲੋਟਿੰਗ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ